وعلى آله وأهل بيته الطيبين والطاهرين أجمعين وخصوصا على سيدنا غوث الأعظمين المكين رؤوف الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم وقال عليه الصلاة والسلام عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا या शफी मुज़निबीन इशफ़ा नारों से जसा उम्मती है आपके शुक्र खुदा नाम खुदा अल्लाहुम्मा मुअज़्ज़ज़ समीन व हाज़रीन इकराम, आशिक़ान व मुहिब्बान मुस्तफ़ा व अहले बैत मुस्तफ़ा व जदरान शुहदाए करबला, आज আজিমুশ-শান মহাপবিত্র 15ই জিলকদ
এই পবিত্র রজনীতে বড় মসজিদ খানকা শরীফ मौला पाक हुजूर क़िबला व काबा हज़रत सैयद शाह मुर्शिद अली अल क़ादरी अल हसानी अल हुसैन अल बगदादी अला जद्दी नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाकेर कदम मुबारकेर धूलि मुबारक विचरित এই পুণ্যভূমি এই মাকানে মুকদ্দাস মৌলা পাকের এই খানকা শরীফ প্রাঙ্গণে বড় মসজিদ প্রাঙ্গণে मौला पाकेरी जानशीन मौला पाकेर वंशधर हज़रत सैयद शाह इस्तारशाद अली अल क़ादरी अल हसानी अल हुसैन अल बगदादी अला जद्दी नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाकेर उर्स शरीफेर महफिले विसाले पाकेरी महफिले दूर दूरान्त होते विभिन्न जिला होते एवं राजबाड़ी जिलार विभिन्न अंचल होते এই বড় মসজিদ খানকা শরীফ প্রাঙ্গণে লাল হুজুর পাক কিবলা ও কাবার এই পবিত্র উরস শরীফের মাহফিল পাকে আমরা ভক্তবৃন্দ যারা সমবেত হয়েছি উপস্থিত হয়েছি मौला आमादेर प्रत्येकेर हाजिराखाना कबुल मंजूर करुन आमीन। आज के आमरा जिनार उर्से शरीफ एसेछि ओनार नाम पाक आमरा अनेकेई जानी आबार अनेके नाओ जेने थाकते पारी किन्तु ओनार जे परिचितिटा आमादेर सबारই जाना आछे ओनाके आमरा सबचेये बेशी चिनी एबं जानी लाल हुजूर पाक बोले। এই লাল শব্দটা फार्सी उर्दू एवं फार्सी भाषाभाषीर शब्द जेटार अर्थई हच्छे बेटा सन्तान। लाल शब्देर अर्थ हच्छे बेटा सन्तान। पीर मुर्शिद पाक जिनाके आबुल इस्तारशाद आली आबुल इस्तारशाद जिनार उपनाम अर्थात पीर मुर्शिद पाक दादा हुजूर पाक किबला व काबा हज़रत सैयद शाह इरशाद अली अल क़ादरी अल हसानी अल हुसैन अल बगदादी अला जद्दी नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक तिनारी बड़ो शाहजादा पाक छिलेन लाल हुजूर पाक किबला व काबा। पीर मुर्शिद पाक उनाके सब समय लाल बोले डाकतें आमार लाल बोलतें सब समय पीर मुर्शिद पाक उनाके आमार लाल बोलतें किन्तु उनार नाम छिलो इस्तारशाद आली जिनी पर्दा हुजूर पाक किबला व काबा हज़रत सैयद शाह मुस्तारशिद अली अल क़ादरी अल हसानी अल हुसैन अल बगदादी उनारो बड़ो छिलेन। पीर मुर्शिद पाक उनाके सब समय आदर करे मोहब्बत करे उनाके सब समय आमार लाल बोलतें माने आमार बेटा। लाल माने होच्छे बेटा। लाल शब्देर अर्थ होच्छे बेटा। आमार बेटा बोलतें माने आमार लाल बोलतें। সেই থেকেই সেই জন্যই উনি লাল হুজুর পাক নামে উনি পরিচিত। লাল হুজুর পাক কিবলা ও কাবা। तो लाल शब्देर परिचिति हलो এই মানে बेटा। पीर मुर्शिद पाक किबला व काबा उनार এই বড় শাহজাদা পাক অতি অল্প বয়সে তিনি এই দুনিয়া থেকে বেসালে পাক গ্রহণ করেছিলেন। আর उनार এই দুনিয়ার এই হায়াতের এই জিন্দেগি এই অল্প সময়ের জিন্দেগি ছিল অত্যন্ত জালালি হালাতের ছিল। যিনি ওনার এই অতি এই অল্প বয়সে
তিনার মারেফাত, তিনার হাকিকাত যে এত গভীর ছিল, এত নিগুড় রহস্য ছিল, যেটা আমাদের বুঝবার, আমাদের উপলব্ধি করার, আমাদের জ্ঞানের বাইরে ছিল। আমাদের একদমই আসলে জ্ঞানের বাইরে যে নবী পাকের বংশে, হুজুর শাহ বাগদাদ পাকের বংশের এত অল্প বয়সের শিশু বাচ্চা বয়সের তাদের মধ্যেও যে, তাদের জীবনী পাকের মধ্যে যে এত মারেফাত, এত নিগুড় রহস্য নিহিত থাকে, এটা আসলে আমাদের জ্ঞানের বাইরে উপলব্ধি করাটা। কেননা আমরা আমাদের যেটা স্বভাবজাত, স্বাভাবিকভাবে আমরা যেগুলো দেখি, আমাদের বাচ্চা বয়স, আমাদের শিশু বয়স, কিশোর বয়স, কৈশোর বয়স, এইসব বয়সে কিন্তু আসলে আমাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা আসে না, আমাদের জ্ঞানের বহির্প্রকাশ কিন্তু আসলে তেমন কোনো কিছুই হয় না। যুবকে যাওয়ার পরে, যুবকের বয়স যাওয়ার পরে আমাদের জ্ঞান বহির্প্রকাশ হতে থাকে, জ্ঞান আস্তে আস্তে আমাদের বৃদ্ধি পেতে থাকে, এরপরে প্রবীণে গিয়ে আমাদের জ্ঞানটা পাকা হয়। কিন্তু আমরা আমাদের শিশু বয়স, কিশোর কৈশোর বয়সে আমাদের মধ্যে কিন্তু তেমন কোনো রহস্য, কোনো কিছুই কিন্তু আসলে দেখা যায় না। কিন্তু নবী খানদান পাকের, নবী পাকের খানদান পাকে, হুজুর শাহ বাগদাদ পাকের খানদান পাকে এর সম্পূর্ণ এর বিপরীত জেনে রাখবেন যে ইনা এই খানদান পাকের যেনারা শিশু অবস্থায় থাকেন, কিশোর অবস্থায়, কৈশোর অবস্থায়, সেই সব অবস্থাতেও, সেই সব হায়াতে পাকের সেই সব স্টেপেও ইনাদের মধ্যে অনেক হাকিকাত, অনেক মারেফাত ওনাদের মধ্যে এগুলো দেখা যায়, বহির্প্রকাশ হয়, নিহিত থাকে। সেটারই একটা দৃষ্টান্তমূলক একজন খানদানে পাক ছিলেন হযরত সৈয়দ শাহ ইস্তারশাদ আলী আল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইন আল বাগদাদি আলা জাদ্দিহি নবিয়ানা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনার হায়াতে পাকের অবতারণা করেছেন স্বয়ং পীর মুর্শিদ পাক কিবলা ও কাবা, যিনি গৌস ইবনে গৌস ছিলেন, যিনি মৌলা পাক হুজুর কিবলা ও কাবার যিনি গদিনশীন ছিলেন, লাল হুজুর পাক কিবলা ও কাবার আব্বাজান হুজুর কিবলা ও কাবা অর্থাৎ পীর মুর্শিদ পাক, তিনি স্বয়ং ওনার এই লালে পাকের জীবনী পাকের অবতারণা করেছেন। কারণ ইনাদের জীবনী পাকের যেই অন্তর্নিহিত যেই ব্যাপারটা, এটা কিন্তু আমাদের আসলে একদমই জ্ঞানের বাইরে, আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। এই জন্য স্বয়ং পীর মুর্শিদ পাকই ওনার এই শাহজাদা পাকের এই অতি অল্প বয়সের এই জীবনী পাকের অবতারণা করেছেন। তিনি বেসালে পাকের পরে তিনি যে কত বড় জবরদস্ত ওলি ছিলেন, লাল হুজুর পাক কিবলা ও কাবা, তিনি যে কত বড় জবরদস্ত ওলি ছিলেন। প্রত্যেকেই ওলি আছেন, এ খানদান পাকের প্রত্যেকেই ওলি আছেন, এনারা মাদারে জাত ওলি আছেন, প্রত্যেকেই ওলি আছেন এনারা। এটা মৌলা পাক দেয়ান পাকের মধ্যে ইরশাদ করেছেন যে আপে হ্যায় ইবনে ওলি, ইবনে ওলি, ইবনে ওলি, বলকে ইবনে বাদশাহ কারবালা বেশক হ্যায় আপ। এটা মৌলা পাক এভাবেই দেয়ান পাকের মধ্যে ইরশাদ করেছেন যে আপে হ্যায় ইবনে ওলি, ইবনে ওলি, ইবনে ওলি। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানদানে অলির বেটা অলি হন, অলির বেটা অলি হন। হুজুর শাহ বাগদাদ পাকের খানদান পাকে অলির বেটা অলি হন, অলির বেটা অলি হন।
এই জন্য লাল হুজুর পাক কেবলাহ কাবা তিনি সেই ধারাবাহিকতায়, যিনি একদিকে তিনি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাকের বংশধর আছেন, বেটা আছেন, এবং হুজুর শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের বংশের একজন বেটা আছেন, একজন নূরুন আলা নূর আছেন, অলি ইবনে ওলি আছেন, এবং তিনি এত বড় জবরদস্ত এক অলি ছিলেন জিনার হায়াতে পাককে, জিনার এই দুনিয়ার এই অল্প হায়াতে পাকটাকে তিনি গৌসে পাকের মোহাব্বতের উপরে এবং শাহেনশাহ কারবালা পাক ইমামে আলী মাকাম মৌলা ইমামে হুসাইন আলাইহিসসালামের মোহাব্বতের উপরে মূলত জিনার জানকে তিনি কুরবানি করে দিয়েছেন। আমরা জানতে পারছি যে তিনি অল্প বয়সে তিনি বেসালে পাক নিয়েছেন। এটা আমরা তো দেখি নাই, আসলে অনেক বছর আগের কথা, আমাদের হয়তো সেই সময় জন্ম হয়নি যখন তিনি বেসালে পাক নিয়েছেন। আমরা এখন জানতে পারতেছি যে তিনি অতি অল্প বয়সে তিনি বেসালে পাক পর্দা পাক গ্রহণ করেছেন, কিন্তু মূলত তিনার জানকে তিনি ফেদা করেছেন। এটা হলো হাকিকত, জেনে রাখবেন। জাহেরি সেটা হলো তিনি অতি অল্প বয়সে তিনি বেসালে পাক গ্রহণ করলেন, পর্দা পাক নিলেন, এটা হলো জাহেরি। কিন্তু বাতিনি যেটা আসলে হাকিকত যেটা, সেটা হলো যে তিনি শাহেনশাহ কারবালা পাকের উপরে তিনি এতটাই ফেদা ছিলেন, এতটা উনি জান নেসার ছিলেন, জীবন উৎসর্গকারী ছিলেন মূলত, যার কারণে তিনি এই দুনিয়াতে এর চেয়ে বেশি হায়াতে পাকে আর তিনি থাকতেই পারলেন না। মানে এতটাই জান উৎসর্গকারী ছিলেন ইমামে আলী মাকামের জন্য, শাহেনশাহ কারবালা পাকের উপরে তিনি এতটা জান উৎসর্গকারী ছিলেন, জেনে রাখবেন। আর এটা পীর মুর্শিদ পাক কেবলাও কাবা, যিনি ওনার হায়াতে পাকের হার দম, ওনার প্রত্যেকটা মুহূর্ত পীর মুর্শিদ পাক তিনার এই বেটাকে স্মরণ করেছেন। এটা পীর মুর্শিদ পাক ওনার পাক জবানে ইরশাদ করেছেন যে গম করনা জমিল ইতনা আজমল के लिए हरदम, অর্থাৎ জামিল অর্থাৎ পীর মুর্শিদ পাকের যে কাব্যিক নাম জামিল, আর আজমাল হলো আজকে জিনার উরসে শরীফ, ওনার কাব্যিক নাম হলো আজমাল। একই রুট থেকে এগুলো। মৌলা পাকের কাব্যিক নাম ছিল জামাল, আর পীর মুর্শিদ পাকের কাব্যিক নাম হচ্ছে জামিল। আর আজকে জিনার উরসে শরীফে আমরা এসেছি, ওনার কাব্যিক নাম হচ্ছে আজমাল। এই আজমাল নামে পীর মুর্শিদ পাক ওনাকে তুলে ধরেছেন বায়েস পাকের প্রত্যেকটা লাইনে, বায়েস পাকের শেষের প্রত্যেক লাইনে, এবং নওহা পাকের শেষে এবং বায়েস পাকের শেষে, প্রত্যেক শেষের চরণে পীর মুর্শিদ পাক ওনাকে লাল বলে, কোথাও লাল বলে উল্লেখ করেছেন, আর কোথাও আজমাল বলে উল্লেখ করেছেন। এই দুটো নাম পাক আসছে। ইস্তারশাদ ওনার যে মূল নাম পাক, এটা কোনো লাইনে সচরাচর পাওয়া যায় না। সব জায়গাতে শুধু আজমাল বলেছেন, অধিকাংশ জায়গায় আজমাল বলেছেন, আর কিছু কিছু জায়গায় লাল বলেছেন, তো হুজুর পাক পীর মুর্শিদ পাক বলেছেন যে গম করনা জামিল ইতনা আজমাল কে লিয়ে হরদম, অর্থাৎ পীর মুর্শিদ পাক উনি হরদম সবসময় ওনার এই বেটার শোক উনি ওনার দিলের মধ্যে উনি জিকির করতেন।
এটা উনি নিজে ওনার বায়েস পাকের মধ্যে, ওনার দেওয়ান পাকের মধ্যে, অর্থাৎ দেওয়ানে হজরতে জামিলে পাকের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন। তো তিনি এমন এক বুজুর্গি হায়াতে পাক নিয়ে এই ধরাধাম থেকে তিনি বেসালে পাক গ্রহণ করেছেন, যে যাকে কিনা পীর ও মুর্শেদ পাক সবসময় ওনার জিকির করতেন ওনার শোকে, এবং ওনার কাসিদা পাকের, ওনার নওহা পাকের প্রত্যেকটা লাইনে ওনাকে, শেষের প্রত্যেকটা লাইনে, প্রত্যেকটা কাসিদার শেষ লাইনে ওনাকে স্মরণ করেছেন। এগুলোই কিন্তু ওনার জীবনী পাকের মারেফাত এবং হাকিকত ফুটে উঠেছে। এই যে পীর ও মুর্শেদ পাক যে বায়েস পাকের শেষের প্রত্যেক লাইনে এবং নওহা পাকেরও প্রত্যেক কাসিদার শেষের লাইনে যে ওনাকে স্মরণ করেছেন, এর মানে কি ভাই? আমরা তো শুধু সবসময় খালি পড়ে যাই। আপনি যে কোনো বায়েস পাক পড়েন, আমরা যে কোনো বায়েস পাক পড়ি বা যে কোনো নওহা পাক পড়ি, দেখবেন যে প্রত্যেকটা বায়েস পাক, প্রত্যেকটা নওহা পাকের শেষে ওনাকে স্মরণ করেছেন পীর ও মুর্শেদ পাক। তো যিনি জামানার গৌসের, এগুলো কিন্তু গবেষণামূলক কথা, চিন্তা ফিকিরের কথা। এটা ফিকির আমরা যে অ্যানালাইজ বলি না, অ্যানালাইজ গবেষণা, এটাকে আরবিতে ফিকির বলা হয়, ফিকির করা। তো জামানার গৌস যিনি পীর ও মুর্শেদ পাক, যিনি জামানার গৌস ছিলেন, মৌলা পাকের গদিনশীন ছিলেন, সেই পীর ও মুর্শেদ পাক যখন ওনার শাহজাদা বলে শুধু কথা নয়, যে যিনি নিজে থেকেই, যেই লাল হুজুর পাক, উনি নিজে থেকেই গৌসে পাকের মোহাব্বতের উপরে এবং শাহেনশাহ কারবালা পাকের মোহাব্বতের উপরে উনি নিজেকে জান উৎসর্গ করে উনি এমন এক পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন, অতি অল্প বয়সে হলেও ওনার হায়াতে পাকটাকে শাহেনশাহ বাগদাদ পাকের মোহাব্বতের উপরে এবং শাহেনশাহ কারবালা পাকের মোহাব্বত এবং শোকের উপরে, জিকিরের উপরে ওনার অবস্থানটা এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে উনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন যে জামানার গৌস পীর ও মুর্শেদ পাক আবার ওনার উপরে ফেদা হয়ে ওনার দেওয়ান পাকের, ওনার নওহা পাকের প্রত্যেকটা কাসিদার শেষের লাইন ওনাকে স্মরণ করে যাচ্ছেন। তাহলে এগুলো কিন্তু আসলে ফিকিরের ব্যাপার, যে উনি কোন অবস্থানে তাহলে চলে গিয়েছিলেন, যে একজন জামানার গৌস যখন কাব্য রচনা করতেছেন, এই যে আমরা বায়েস পাক বলি, এটার আরেক নাম হচ্ছে দেওয়ানে হজরতে জামিল। মৌলা পাকের কাব্যকে আমরা বলি দেওয়ানে হজরতে জামাল, আর পীর ও মুর্শেদ পাকের কাব্য হচ্ছে দেওয়ানে হজরতে জামিল। দেওয়ানে হজরতে জামিল, যেটাকে আমরা বায়েস পাক বলি, এই দেওয়ানে হজরতে জামিলকেই আমরা বায়েস পাক বলি। এবং যিনি সবচেয়ে বেশি নওহা পাক লিখেছেন পীর ও মুর্শেদ পাক। একজন জামানার গাউস যখন এমন একজন জীবন উৎসর্গকারী কারবালা পাকের উপরে, গৌসে পাকের উপরে ওনাকে স্মরণ করে যাচ্ছেন, তাহলে উনি ওনার এই মহাব্বতের স্তরটা এবং ইমামে আলী মাকামের উপরে যে উনি শোক পালন করতেন, আজকে জিনার উর্সে শরীফে আমরা যারা এসেছি, উনি শাহেনশাহ কারবালা পাকের উপরে এত শোক পালন করতেন, এত শোক পালন করতেন, যার কারণে সেই নওহা পাকের প্রত্যেকটা কাসিদার ওই শেষ লাইনে ওনাকে স্মরণ করেছেন পীর ও মুর্শেদ পাক।
আচ্ছা, আমি যদি আপনাদের সাথে যদি একটা বিষয় আমি শেয়ার হই, যে এই দেওয়ানে হজরতে জামাল, এই দেওয়ানে হজরতে জামিল, এগুলোকে আসলে আমরা কি ভাবি? এগুলো কি শুধু ওনাদের খায়েশ থেকে লেখা? মওলা পাক শুধু কোনা নিজের খায়েশ থেকে এটা লিখেছেন আপনারা মনে করেন? পীর মুর্শিদ পাক ওনার নিজের খায়েশ থেকে শুধু লিখেছেন? আজ একটা হাকিকত আপনাদের বলে যায় দেয়ান পাক এবং বায়েস পাকের, সেটা হলো আপনারা ওহী আর ইলহামের কথা শুনেছেন, ওহীর কথা শুনেছেন এবং ইলহামের কথা শুনেছেন, শুনছেন কিনা? ওহীর কথাও শুনেছেন, ইলহামের কথাও শুনেছেন, তাই না? ওহী যেটা নবী রাসূলদের উপরে যখন আসে ওটা ওহীর মর্যাদা পায়। আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে নবী রাসূলদের উপরে যেটা আসে ওটা ওহীর মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ওইটাই যখন আউলিয়া ইকরামের উপরে আসে ওটা ইলহামের মর্যাদা লাভ করে। দুটোই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসে, জেনে রাখবেন। আসার ধারা কিন্তু শেষ হয়নি, আশা কিন্তু শেষ হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাক পর্যন্ত যখন এসেছে ওহীর মর্যাদা লাভ করেছে, রাসূলে পাকের পরে কি ভাই আশা বন্ধ হয়ে গেছে? বলেন, কি মনে করেন আপনারা? রাসূলে পাকের পরে কি আশা বন্ধ হয়ে গেছে? কখনো না। আশা চলমান আছে, আশা বহমান আছে, চলমান আছে। দেওয়ানে আলী, এই যে দেখেন এই দেওয়ান, এই যে দেওয়ান, এটা কিন্তু এই দেওয়ান এটা কিন্তু একদম এনাদের পূর্বপুরুষদের থেকে। দেওয়ানে আবি তালিব আছে, দেওয়ানে আবি তালিব, আবু তালিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, খাজা আবু তালিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের লেখা কাব্য আছে। মাওলা আলী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আব্বাজান, উনি আরবের তৎকালীন মহাকবি ছিলেন, জেনে রাখবেন। মাওলা আলী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আব্বাজান উনিও আরবের একজন মহাকবি ছিলেন। উনার লেখা দেওয়ান পাক আছে, ওটাকে বলা হয় দেওয়ানে আবি তালিব। আবু তালিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দেওয়ান পাক, উনার কাব্য। সেখানে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের শানে আধ্যাত্মিকতার উপরে উনি এই মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, যেটা আল্লাহ, রসুল, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম কোনো কিছুর বাইরে ওনার একটা চরণ নাই ওই দেওয়ানে আবি তালিবের মধ্যে। মাওলা আলী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দেওয়ান পাক আছে, দেওয়ানে আলী, কাসিদার কিতাব। কোনো প্রবন্ধ বা রচনা সেখানে নেই, শুধু কাসিদা, শুধু কবিতা। দেওয়ানে আবি তালিব, ওখানে শুধু কবিতা। দেওয়ানে আলী, ওখানে শুধু কবিতা। এই দেওয়ানে আলী থেকে আমাদের মাদ্রাসা ডিপার্টমেন্টে বাংলাদেশেও যে আমাদের মাদ্রাসার যে নিসাব আছে আলিয়া নিসাব, এই আলিয়া নিসাবের আপনার উপরের আপনার দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল, এই সব উপরের ক্লাসে সেই দেওয়ানে আলী থেকে অনেক কাসিদা সিলেবাসভুক্ত আছে, আমরা পড়ে এসেছি। মাওলা আলী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাসিদা পাক। এইভাবে কাসিদায়ে গৌসিয়া, হুজুর শাহেনশে বাগদাদ পাক, ওনারও অনেক কাসিদা পাক লেখা আছে। তো এই যে কাসিদা পাক লেখা যেগুলো আমরা পড়ছি ভাই, এগুলো কিন্তু মওলা পাক থেকে শুধু না, এটা পীর মুর্শিদ পাক থেকে না, এটা মওলা পাকের একেবারে পূর্বপুরুষ সেই খাজা আবু তালিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে এই কাসিদা পাক, এই দেওয়ান পাক লেখার এই ধারাবাহিকতা, এটা খোদ খাজা আবু তালিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে বংশানুক্রমে মওলা পাক, পীর মুর্শিদ পাক, পর্দা হুজুর পাক পর্যন্ত চলে এসেছে।
এটা ওনারা বংশগতভাবে ওনারা এটা লিখে আসতেছেন। এজন্য এগুলো সবই জেনে রাখবেন, সব ইলহামের মর্যাদায় আছে। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। দেওয়ানে আবি তালিব ওটা ইলহাম, ওটা ইলহাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যেটা আসে আল্লাহর ওলিদের উপরে, ওটা হয় ইলহাম। আর নবী রসুলদের উপরে যেটা আসে ওটা হয় ওহী। তো দেওয়ানে আবি তালিব ওটা ইলহামের কিতাব। কুরআনুল কারীম এটা ওহীর কিতাব, ওহী। হাদিস শরীফের কিতাব এটা ওহী। হাদিস যেটাকে ওহী গায়রে মাতলুব, ওহীটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার একটা হচ্ছে ওহী মাতলুব আর একটা হচ্ছে ওহী গায়রে মাতলুব। ওহী মাতলুব কুরআন শরীফ, ওহী গায়রে মাতলুব এটা হচ্ছে হাদিস শরীফ। ওহী এগুলো তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে কুরআন পাক নাজিল হয়েছে ওহী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে হাদিস শরীফ সরাসরি নাজিল হয়েছে, এটা ওহী। দুটোই ওহী, কুরআন শরীফও ওহী, হাদিস শরীফও ওহী। দুটোই আল্লাহ পাকের থেকে রাসূলুল্লাহর উপরে নাজিল হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ পাক বলেছেন যে ওমা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা, যে আমার হাবিব নিজে থেকে কিছুই বলেন না, নিচে থেকে উনি কিছুই বলেন না, উনি যেটা বলেন ওটাই ওহী, অর্থাৎ ওটা আমার পক্ষ থেকে নাজিল। ওহী যেটা আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে নাজিল। তো যখন জিবরাইল আলাইহিস সালামের মারেফাতে যখন নাজিল হয় ওটা কুরআনের মর্যাদা পায়। আর জিবরাইল আলাইহিস সালামের মারেফাত ব্যতীত যখন হুজুরে পাকের উপরে নাজিল হয়, হুজুর সেটা ব্যক্ত করেন, ওটা হাদিস শরীফের মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহর উপরে যখন নাজিল হলো ওটা ওহীর মর্যাদা লাভ করলো, কেননা রাসূল হচ্ছেন নবী। ওই আল্লাহর পক্ষ হতেই যখন খাজা আবু তালিব আলাইহিস সালামের উপরে নাজিল হলো, উনি রচনা করলেন দেওয়ানে আবি তালিব। তো দেওয়ানে আবি তালিব ওটাও খুদার পক্ষ হতে আগত, এই জন্য ওটা ইলহামের মর্যাদা পেয়ে গেছে। মাওলা আলী আলাইহিস সালামের উপরেও নাজিল হয়েছে, মান কুনতু মাওলা ফাহাজা আলিউম মাওলা, আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। তো আমি যার মাওলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে ভাই ওহী নাজিল হবে, আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে নাজিল হবে। তো রাসূল যার মাওলা, সেই আলীও যখন তার মাওলা, তো সেই মাওলা আলীর উপরে নাজিল হবে না? বলেন হবে কি না? নাজিল হওয়ার ধারা অব্যাহত থাকবে কি না? অবশ্যই থাকবে, চলমান থাকবে, বহমান থাকবে, শুধু নামের পার্থক্য হবে।
শুধু নামের পার্থক্য হবে, একটা হবে ওহি আর একটা হবে কি বলেন ইলহাম, আর একটা কি হবে ইলহাম। খাজা আবু তালিব আলাইহিসসালাম উনি যখন মহাকাব্য লিখেছেন দেওয়ানে আবি তালিব, ওটা ইলহামের কিতাব হয়ে গেছে। মাওলা আলী আলাইহিসসালাম যখন লিখেছেন মহাকাব্য দেওয়ানে আলী, ওটা ইলহামের মর্যাদা পেয়েছে। হুজুর শাহে বাগদাদ পাক যখন লিখেছেন কাসিদা, কাসিদায়ে গৌসিয়া, গৌসে পাকের যত কাসিদা লেখা আছে ইলহামের মর্যাদায় আছে। গৌসে পাকের গদিনশীন মৌলা পাক হুজুর কেবলা ও কাবা, মেদিনীপুরের মৌলা পাক হুজুর কেবলা ও কাবা যখন দেওয়ানে হযরতে জামাল রচনা করেছেন আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে নাজিলকৃত, সেটা যখন কাসিদার আকারে কবিতার আকারে যখন ব্যক্ত করেছেন, দেওয়ানে হযরতে জামাল ইলহামের কিতাবের মর্যাদা লাভ করে নিয়েছে। সেই পীর মুর্শিদ পাক যখন দেওয়ানে হয়তো জামিল রচনা করেছেন, ওটাও ইলহামের মর্যাদা পেয়েছে, ঠিক কিনা বলেন? আমি অবতারণাটা কেন করলাম এতক্ষণ, যে আমি যে অবতারণাটা করলাম, ওহি এবং ইলহাম, ওহি এবং ইলহাম দুটোই কোথা থেকে আসছে ভাই বলেন? দুটোই কোথা থেকে? আল্লাহ থেকে, দুটোই আল্লাহ পাক থেকে। ওহিটাও আল্লাহ পাক থেকে, ইলহামটাও আল্লাহ পাক থেকে। পার্থক্য, ওহিটা আসছেন নবীদের উপরে, যেন ওটা ওহি হয়েছে, ওই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যখন আসলো ওলিদের উপর ওটা ইলহামের মর্যাদা পেল। এটাই তো পার্থক্য, ঠিক কিনা বলেন? এটাই পার্থক্য, ইলহাম হয়ে গেল। আসছে কিন্তু আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে। তো জামানার গৌস ছিলেন পীর মুর্শিদ পাক, বোঝেন এবারে বোঝেন। জামানার গৌস ছিলেন, গৌস ইবনে গৌস ছিলেন পীর মুর্শিদ পাক। তো তিনি যখন উনার মহাকাব্যের মধ্যে দেওয়ানে হযরতে জামিলের মধ্যে প্রত্যেকটা কাসিদার, প্রত্যেকটা কবিতার শেষে যখন উনার এই পর্দানে আপ কারবালার উপরে জীবন উৎসর্গকারী হুজুর শাহে বাগদাদ পাকের মোহাব্বতের উপরে জীবন উৎসর্গকারী লাল হুজুর পাক কেবলা ও কাবাকে যখন কবিতার, প্রত্যেকটা কবিতার মধ্যে শেষে যখন স্মরণ করতেছেন, তখন এটাই বোঝা যাইতেছে, আমরা এটাই বুঝে নিতেছি স্পষ্ট, যে যখন তিনি উনার মহাকাব্যের, উনার নওহা পাকের প্রত্যেকটা কাসিদার শেষে যখন উনাকে স্মরণ করতেছেন, এটা আল্লাহ পাক হতে ওহি প্রাপ্ত হয়ে উনার বেটাকে উনি স্মরণ করতেছেন, ঠিক কিনা বলেন? এই এতক্ষণ অবতারণার এই শেষ কথাটাই হলো এটা, যে ওনাকে যে স্মরণ করাটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের ইলহাম। এটা আল্লাহ পাকের কি বলেন? ইলহাম। কারণ নবী রাসূলুল্লাহ যেমন নিজে থেকে কিছুই বলেন না, যেটা বলেন ওটাই ওহি। আল্লাহর ওলিরাও নিজের খায়েশ থেকে কিছু বলেন না, মনে রাখবেন ভাই। আল্লাহর ওলিরাও নিজের খায়েশ থেকে কিছু বলেন না, যেটা বলেন ওটাও হচ্ছে ইলহাম, খোদার পক্ষতে প্রাপ্ত হয়ে ওনারা বলেন। আল্লাহ পাকের যারা ওলি, ওনারাও আল্লাহ পাক থেকে প্রাপ্ত হয়ে বলেন, ওনারা ইলহাম প্রকাশ করেন, ওনাদের থেকে ইলহাম প্রকাশিত হয়। তো ওই যে ভাই এই কিতাবগুলো আমরা এই যে পড়ি, দেয়ান পাক পড়ি, বায়েস পাক পড়ি, নওহা পাক পড়ি, এগুলো খুদার পক্ষ থেকে আসা, জেনে রাখবেন। আপনারা মৌলা পাকের জীবনী পড়েছেন, জিনার আপনারা জানেন মৌলা পাকের জীবনীটা এক ব্যতিক্রম জীবনী ছিল, এবং একেবারেই হুজুর শাহে বাগদাদ পাকের ন্যায় ফকিরি হালাতের জীবনী পাক ছিল। ওনার জীবনী পাকের বৈশিষ্ট্যই ওইটা ছিল। ওনার আসবাবপত্র বলতে আসলে কিছু ছিল না।
মৌলা পাকের। ওনার আসবাবপত্র বলতে একটা কাঠের ছোট্ট একটা পেয়ালা ছিল শুধু। এটাকেই মৌলা পাক এটাকেই মৌলা পাক ফকিরের বাক্স বলতেন। মৌলা পাক নিজেকে ফকির বলতেন, নিজেকে কখনো আমি বা আমার বলে সম্বোধন করতেন না। ওটাকেই মৌলা পাক ফকিরের বাক্স বলতেন। ওই বাক্সর ভিতরে মৌলা পাক রুমালে পেঁচানো ওনার ওই দেয়ান পাক লেখার যেই আপনার দোয়াত কলম, সেটাকে উনি পেঁচায় রাখতেন। দোয়াত কলম যেটা দিয়ে মৌলা পাক দেয়ান পাক লিখতেন, সেই দোয়াত কলম এবং কালি এগুলো মৌলা পাক একটা রুমালে পেঁচিয়ে ওই পেয়ালাটা, একটা কাঠের ছোট্ট একটা পেয়ালা, সেই পেয়ালার মধ্যে ভরে রাখতেন। আর তসবিহ পড়তেন সবসময়। তসবিহ পড়তে পড়তে এই যে এত বড় একটা মহাকাব্য লিখে গেছেন মৌলা পাক, দেওয়ানে হজরতে জামাল, এত কাসিদা পাক লিখেছেন, অনেক কাসিদা পাক। এই যে আমাদের সামনে যে কিতাবখানা আছে, অনেক কাসিদা পাক আরও আছে যেগুলো কিতাবের মধ্যে সংকলিত হয় নাই। এগুলো তো মৌলা পাকের গদিনশীন বংশধর যারা আছেন ওনাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হয়তো আরও আছে। অনেক কাসিদা পাক দেয়ান পাকের মধ্যে আরও অনেক আসেই নাই। এই যে এত কাসিদা পাক, এত লাইন লিখেছেন, এত কবিতা লিখেছেন, এটা কিন্তু কোনো চিন্তা ভাবনা করে লেখেন নাই। কারণ চিন্তা ভাবনা কখন হয়? যখন আপনি নিজে থেকে লিখবেন, বোঝেন? চিন্তা ভাবনা আমরা যখন একটা কবিতা লিখতে যাই অনেক চিন্তা করি আমরা, ঠিক কিনা বলেন? কেন? আমাদের খায়েশ থেকে লিখতেছি, আমরা আমাদের নিজে থেকে আমরা লিখতেছি, যার কারণে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হয়। এক লাইন লিখে 2-4 লাইন লিখে ওটা নিয়ে না হলে আবার ওটা কাটা হয়, আবার লেখা হয়, না হলে পৃষ্ঠায় ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি আমরা, ঠিক কিনা বলেন? এরকম বারবার রিভাইজ হয়। আমি আপনি যখন নিজেদের খায়েশ থেকে লিখি ওটার রিভাইজ হয়, সংশোধন হয়। কি হয় বলেন? সংশোধন হয়। তো ভাই ওহির কোনো সংশোধন আছে? বলেন, আল্লাহ পাক থেকে যেটা আসে ওটার কোনো সংশোধন আছে? আল্লাহ পাক থেকে যেটা আসে ওটা তো একদম রিফাইন জিনিস। ওটা কি একদম রিফাইন, ওটার আর কোনো সংশোধন নাই। তো আমি আপনার খায়েশ থেকে যখন লিখি ওটার রিভাইজ করার প্রয়োজন আছে, ওটাকে রিফাইন করতে হয়, ওটা চিন্তা ফিকির করে লিখতে হয়, নিজের খায়েশ থেকে লিখতে হয়। কিন্তু দেয়ান পাক এটা তো নিজের খায়েশ থেকে লেখা হয়নি। বায়েস পাক এটা খায়েশ থেকে লেখা হয়নি। নওহা পাক এটা নিজের খায়েশ থেকে লেখা হয় নাই। এখানে কোনো চিন্তা ভাবনা নাই, এখানে নাজিল হচ্ছে আর লেখা হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। এটা নাজিল হচ্ছে আর লেখা হচ্ছে, এখানে কোনো চিন্তা ভাবনার কোনো ব্যাপার আছে? এটা কিন্তু বুঝতে হবে যে এই কাসিদা, দেয়ান পাকের এই কাসিদা পাক, এগুলো কিন্তু সাধারণ কোনো কাসিদা না, এটা কিন্তু সব নাজিলকৃত জিনিস, অবতীর্ণ হওয়া এগুলো জিনিস। ভাই জেনে রাখবেন, এগুলো অবতীর্ণ হওয়া, এটা খায়েশ থেকে না। যার কোনো মৌলা পাক কোনো চিন্তা ফিকির থেকে না, ওনার উপরে যখনই নাজিল হয়েছে তখনই উনি লিখে নিয়েছেন। পীর মুর্শিদ পাকের উপরে যখন নাজিল হয়েছে তখনই উনি নাজিল লিখে নিয়েছেন। তাহলে চিন্তা করেন যে আজকে জিনার উরসে শরীফের মাহফিলে আমরা এসেছি, বলে উনার ব্যাপারে বলে পীর মুর্শিদ পাক যখনই কোনো কাসিদা ধরেছেন, দেওয়ানে হযরতে জামিলের যখনই কোনো কাসিদা লেখা শুরু করেছেন, লিখতে লিখতে যখন শেষ চরণে চলে যাচ্ছেন, ফিনিশিংয়ে চলে যাচ্ছেন, ওই কাসিদা পাকের যখনই শেষে চলে যাচ্ছেন, তখনই ওনার উপরে, ওনার এই লালে পাকের ব্যাপারে লেখার জন্য, ওনার লালে পাকের স্মরণ জিকিরের জন্য তখনই ওনার উপরে ইলহাম নাজিল হইতেছে। ওনার উপরে ইলহাম নাজিল হচ্ছে যে ইনার উপরে এটা লেখা হোক, ইনার শানে এটা লেখা হোক, ইনার শানে এটা লেখা হোক। কখনো পীর মুর্শিদ পাক ওনার সেই অতি অল্প বয়সের সেই হায়াতে পাকে রাজ তুলে ধরতেছেন যে উনি আসলে কি ছিলেন।
উনি আসলে কি ছিলেন। যেমন একখানা লাইনের মধ্যে উনার এই হায়াতে পাকের রাজ শান তুলে ধরলেন স্বয়ং পীর মুর্শিদ পাক হুজুর কেবলা ও কাবা। সেটা যে উনি ওনার হায়াতে পাক, এই অতি অল্প বয়সের যে হায়াতে পাকটা, এটা যে কত শান শৌকতে ভরা ছিল সেটা পীর মুর্শিদ পাক নিজে ওনার কাসিদা পাকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। আমি পীর মুর্শিদ পাকের লেখা সেই কিছু কাসিদা পাক থেকে কিছু চরণ লাইন আমি আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরি, যেটা ওনার শানে উনি লিখেছেন। अजमल तो मर गया है मगर साथ ला गया, उल्फत जनाबे गौस की उल्फत हुसैन की, उल्फत जनाबे गौस की उल्फत हुसैन की। এটা লাল হুজুর পাকের শানে লেখা একটা চরণ পীর মুর্শিদ পাক লিখেছেন যে अजमल तो मर गया मगर साथ ला गया। যে পীর মুর্শিদ পাক ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে আমার আজমাল তো চলে গেলেন, উনি সাথে কি নিয়ে গিয়েছেন। এই যে দুনিয়াতে এসে অতি অল্প বয়স আবার দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে উনি যে আবার পর্দায় চলে গেলেন, যে আজমাল তু মার গায়া মগর সাথ লা গায়া, আমাদেরকে জানাইতেছেন পীর মুর্শিদ পাক যে জেনে রেখো আমার লাল, আমার বেটা, সে অতি অল্প বয়সে চলে গিয়েছে দুনিয়া থেকে, কিন্তু সে সাথে কি নিয়ে গিয়েছে জেনে রেখো। হে ভক্তবৃন্দরা, হে ভক্তরা জেনে রেখো যে সাথে কি নিয়েছে। উলফত জনাবে গৌসে কি উলফত হুসাইন কি, যে আমার বেটা, আমার লাল যখন সে চলে গেল দুনিয়া থেকে, সে সাথে করে এমন এক মহা মূল্যবান এক নিয়ামত সাথে নিয়ে গিয়েছে, সেটা হলো গৌসে পাকের মুহাব্বত এবং উলফত হুসাইনি কি, শাহেনশাহ কারবালা ইমামে আলী মাকাম মৌলা হুসাইনের মুহাব্বত সাথে করে আমার বেটা এই দুনিয়া ত্যাগ করেছে। এটা পীর মুর্শিদ পাক বলেছেন যে গৌসে পাকের মুহাব্বত নিয়ে গিয়েছে সে, ইমামে আলী মাকাম মৌলা হুসাইন আলাইহিস সালামের মুহাব্বত সে নিয়ে গিয়েছে সাথে করে। এই জন্য ওনার জন্য দোয়া করতেছেন, আবার ওনার জন্য দোয়া করতেছেন। আজমল নিগমে শাহে মেজার আপনি ফিদা কি, ऐ जान नबी उसको नहीं जान दिला दे, ऐ जान नबी उसको नहीं जान दिला दे। পীর মুর্শিদ পাক ওনার শান তুলে ধরতেছেন যে আজমল ने गमे शाह में जान अपनी फिदा की, যে আমার আজমাল, এখানে আজমাল বলেছেন, যে আমার আজমাল, আমার লাল, আমার বেটা, সে শাহেনশাহ কারবালা ইমামে আলী মাকাম মৌলা হুসাইন আলাইহিস সালামের শোকের ভিতরে, তার শোকে, তার গম, তার মাতমে, তার শোকে আমার বেটা আজমাল তার নিজের জানকে সে কুরবানি করে দিয়েছে। এই দেখেন অতি অল্প বয়সে, কিন্তু তিনি কি করেছেন, নিজের জানকে, যে কথাটা আমি আগেই বলে এসেছিলাম জেনে রাখবেন, যে তিনি এই অতি অল্প বয়সে চলে গেছেন, এটা হলো জাহেরি, কিন্তু ওনার বাতিনি আসল ব্যাপার হলো যে তিনি শাহেনশাহ কারবালা পাকের উপরে তিনি জান কুরবানি করেছেন এই অতি অল্প বয়সে। এটা আমার নিজের কথা ছিল না, এটা পীর মুর্শিদ পাকি ওনার এই শানটা, ওনার এই রাজ, ওনার এই রহস্যটা উনি তুলে ধরে গিয়েছেন।
যে আমার আজমাল, আমার লাল, সে শাহেনশাহে কারবালার পাকের গামে, তারই শোকে, তারই মাতমে তার নিজের জানকে, আপনি জান ফেদা কি, নিজের জানকে ফেদা করেছেন, নিজের জানকে কুরবানি করে গিয়েছেন। এই জন্য শাহেনশাহে কারবালা পাকের কাছে পীর মুর্শিদ পাক একটা দোয়া মাগলেন, দোয়া চাইলেন কি, যে আয় জানে নবী উসকো নাই জানে দিলা দে। পীর মুর্শিদ পাক শাহেনশাহে কারবালা পাকের কাছে চাইতেছেন যে আয় জানে নবী, অর্থাৎ হে নবী পাকের জান। কে ভাই নবী পাকের জান? কে নবী পাকের জান? কে? ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম। বলেন কে? ইমামে হুসাইন। জেনে রাখবেন, ইমামে হুসাইন পাক হচ্ছেন নবী পাকের জান। নবী পাকের উনি জান, ওনাকে নবী পাকের জান বলা হয়। নবী পাক तमाम কুল কায়নাতের জান। নবী পাক तमाम সৃষ্টির জান হচ্ছেন নবী পাক, আর স্বয়ং নবী পাকের জান হচ্ছেন ইমামে হুসাইন। এটা পীর মুর্শিদ পাক বলেছেন ওনার লিখনির মধ্যে। আর আমি আগেই বলে এসেছি ভাই, যে খানদান পাকের লেখা, এ খানদান পাকের হাতে লেখার যেই চরণগুলো মৌলা আলী আলাইহিসসালাম থেকে যেটা এই লেখা চলে আসতেছে, মৌলা আলী আলাইহিসসালাম ওনার হাতে যত চরণ লিখেছেন, জেনে রাখবেন হুজুর শাহেনশাহ বাগদাদ পাক ওনার হাতে যত চরণ লিখেছেন, মৌলা পাক ওনার হাতে যত চরণ লিখেছেন, পীর মুর্শিদ পাক ওনার হাতে যত চরণ লিখেছেন, একটা চরণও, একটা লাইনের একটা ওয়ার্ডও নিজের খায়েশ থেকে না, সমস্ত লাইনগুলো, প্রত্যেকটা চরণের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, প্রত্যেকটা লফজ খোদার পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া আছে। জেনে রাখবেন, খোদার পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া আছে। পীর মুর্শিদ পাক লিখলেন যে আয় জানে নবী, অর্থাৎ হে নবী পাকের জান। ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম শাহেনশাহ কারবালাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলতেছেন। তা শাহেনশাহ কারবালা পাক ইমামে আলী মাকাম যে নবী পাকের জান, এটা ইলহাম, এটা ইলহামের কথা। কিসের কথা বলেন? এটা ইলহামের কথা। ইমামে হুসাইন ইবনে আলী আলাইহিসসালাম তিনি নবী পাকের জান, এটা ইলহামের কথা, এটা পীর মুর্শিদ পাকের উপরে নাজিল হওয়া কথা। आए जाने नबी उसको नहीं जाने दिला दे। পীর মুর্শিদ বলতেছেন যে হে জানে নবী, হে নবী পাকের জান, হে ইমামে আলী মাকাম, উসকো আমার বেটা, আমার লাল, যিনি আপনার শোকে, যিনি আপনারই মাতমের উপরে, আপনার শোকের ভিতরে, আপনার মাতমের মধ্যে এমন ভাবে ডুবে গিয়েছেন যে উনি নিজের জানকে উনি কুরবানি করে দিয়েছেন। তো হে জানে নবী, হে ইমাম আলী মাকাম মওলা হুসাইন আলাইহিসসালাম, উসকো নাই মানে নতুন, নাই মানে কি বলেন? নতুন। বলে উনি এই দুনিয়ার জাহিরি জীবনের অবসান ঘটিয়েছেন, উনি এই দুনিয়ার জাহিরি জীবনী পাকের অবসান ঘটিয়েছেন আপনারই মোহাব্বতের উপরে, আপনারই মাতমের উপরে, আপনারই নওহার উপরে, আপনার উপরে দুঃখ বেদনা প্রকাশ করে তার এই দুনিয়ার জিন্দেগির অবসান ঘটিয়েছেন। এখন হে জানে নবী, হে ইমামে আলী মাকাম, আমার ওই বেটাকে, আমার আজমালকে, আমার লালকে আপনি একটা নতুন জীবন দান করেন, আপনি আর একটা নতুন জীবন দান করেন। উনি এই দুনিয়ার জিন্দেগির অবসান ঘটিয়েছেন, ওনাকে আপনি আবার আর একটা নতুন জীবন দান করেন। উসকো নাই জানে দিলা দে। পীর মুর্শিদ পাক বলতেছেন যে আমার এই বেটা, আমার এই লাল পাককে আপনি একটা নতুন জীবন তাকে দান করেন। সেই নতুন জীবনটাই হলো সেই মারেফাতের জগৎ, মারেফাতের আর আধ্যাত্মিকতার এক জগৎ। ওটাও ফুটে উঠেছে উনি পর্দা পাক নেওয়ার পরে।
পীর ও মুর্শিদ পাক যে শাহেনশাহ কারবালা পাকের কাছে চেয়েছেন ভাই, এই চাওয়া কি মিস হতে পারে? বলেন, এই যে বললেন যে আমার বেটাকে, হে শাহেনশাহ কারবালা পাক, হে নবী পাকের জান, আমার এই বেটাকে এক নতুন জীবন দান করেন, এক নতুন জীবন দান করেন। তো এই দোয়া কি মিস হতে পারে? বলেন, শাহেনশাহ কারবালা পাকের কাছে যেটা চাওয়া হয়েছে সেটা কি মিস হতে পারে? তো সেই নতুন জীবনটা ওনার কেমন, সেই নতুন জীবনটা কেমন? এবারে আসেন, আমাদের এই রাজবাড়ী জেলার পীর ও মুর্শিদ পাকের একজন খাদেম ছিলেন, ওনার নাম হচ্ছে গোলাম কবির, যিনাকে আমরা কবির খাদেম নামে যিনাকে আমরা চিনে থাকি। কবির খাদেম, আপনারা সবাই ওনাকে চিনেন, হয়তো অনেকে আপনারা দেখেছেন যারা বয়স্ক আছেন, আর আমরা যারা অতি অল্প বয়সের আমাদের হয়তো দেখার সুযোগ হয়নি। যিনার বাড়ি ছিলই আলাদিপুরে, ওখানে ওনার মাজার শরীফ আছে। পীর ও মুর্শিদ পাকের উনি খাদেম ছিলেন। ছোট্ট বয়সে তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন পীর ও মুর্শিদ পাকের খিদমতে। ওনার নাম ছিল আহমদ আলী, মূলত ওনার নাম ছিল আহমদ আলী। ওনার পারিবারিক পরিবার থেকে ওনার নাম দেওয়া ছিল আহমদ আলী। তিনি যখন প্রথম কলকাতায় গেলেন 22 নম্বর খানকাবাগে পীর ও মুর্শিদ পাকের খিদমতে, সর্বপ্রথম যখন পীর ও মুর্শিদ পাকের সামনে গেলেন, হুজুর পাক তখন শোয়া ছিলেন, হুজুরার শরীফের মধ্যে শোয়া ছিলেন। তো হুজুর পাক শোয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? তো উনি বললেন যে হুজুর, আমার নাম হচ্ছে আহমদ আলী। তো উনি যখনই আহমদ আলী বললেন, হুজুর পাক শোয়া থেকে উঠে সেজদায় পড়ে গেলেন। কেন? ওই নাম পাকের তাজিমে। আহমদ এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম পাক, আলী মাওলাই কায়নাত পাকের নাম পাক। ওই নামের সম্মানে পীর ও মুর্শিদ পাক সেজদায় পড়ে গিয়েছিলেন, শোয়া থেকে উঠে সেজদায় পড়েছিলেন। তখন পীর ও মুর্শিদ পাক বললেন, তোমার নাম হবে আজ থেকে গোলাম কবির, এই নামে তোমাকে ডাকা হবে, কবির নামে তোমাকে ডাকা হবে। দেখেন, ওই আহমদ আলী নামে ওনাকে আর কেউ চেনে না, সবাই ওই পীর ও মুর্শিদ পাকের দেওয়া ওই নাম। এরকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবীর নাম চেঞ্জ করে দিয়েছেন। আগে যে নাম ছিল ওই নামে আর কেউ চেনে না, ওই নামে ওই হাদিস শরীফের মধ্যে ওই নাম আসে নাই, হাদিস শরীফের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ যেই নাম দিয়েছেন সেই নামই চলে আসছে। তো পীর ও মুর্শিদ পাক যখন ওনার নাম দিলেন কবির, তো সেই নামেই সবাই পরিচিত আজও। তো উনি একবার এই লাল হুজুর পাক কেবলা ও কাবা পর্দায় যাওয়ার পরে উনি একটা স্বপ্ন দেখতেছিলেন কলকাতাতে। এটা কলকাতাতে থাকা অবস্থানে একটা স্বপ্ন দেখছিলেন। এই ওয়াকিয়াটা পীর ও মুর্শিদ পাকের জীবনী পাকে আসছে। উনি স্বপ্ন দেখতেছেন যে স্ত্রীগঞ্জের পাশে, মেদিনীপুরের স্ত্রীগঞ্জের পাশে যেই কসাই যে নদীটা আছে, ওই নদীর তীরে, স্ত্রীগঞ্জ সোজা ওই নদীর তীরে একটা স্টিমার ভিড়া আছে। স্টিমার থেকে একটা সিঁড়ি নামানো আছে, আর সেই স্টিমারের চতুর্দিকে একটা নুরানি, একটা জালোয়াগার, একটা আলোকিত নুরানি, চতুর্দিকে যেন নূর বিরাজ করতেছে। স্টিমারের চতুর্দিকে নূর বিরাজ করতেছে, এবং স্টিমার থেকে যে সিঁড়িটা নেমে আসছে, সেই সিঁড়িটাতেও নূরে নূরান্বিত, শুধু আলো আর আলো। উনি এটা স্বপ্ন দেখতেছেন। তো সেই স্টিমারের মধ্যে একজন বসা আছেন, এক নুরানি জালোয়াগার, ওনার দেহ মুবারক থেকে নূর বিচ্ছিত হচ্ছে। উনি ওই স্টিমারের মধ্যে একটা সোফা আছে, সেই সোফার উপর উনি বসা আছেন, পাশে আর একটা খালি সোফা আছে। তো এমন সময় হঠাৎ করে একজন জালোয়াগার নুরানি এক মহাপুরুষ হঠাৎ করে ওই সিঁড়ির ওখানে নাজিল হলেন, ওখানে হাজির হয়ে গেলেন। ওনার সাথে
ছোট্ট একটা বালক ওনাকে হাত ধরে আছেন। সেই মহা জালোয়াগার, সেই মহাপুরুষ, উনি তো কাউকে চিনতেছেন না, কাউকে উনি চিনতেছেন না। উনি শুধু এরকম পীর মুর্শিদ পাকের কাছে গিয়ে উনি বর্ণনা করতেছেন যে হুজুর, আমি আজকে স্ত্রীগঞ্জে এরকম একটা স্বপ্ন দেখলাম। কবির খাদেম উনি এটা বর্ণনা করতেছেন, যেরকম একটা স্টিমারের মধ্যে এরকম একজন বসে আছেন, পাশে আর একটা সোফা খালি আছে। ইতিমধ্যে সেই স্টিমারের নিচে যে সিঁড়ি, সেই সিঁড়ির ওখানে হঠাৎ করে এমন এক নুরানি জালোয়াগার এক মহাপুরুষ হাজির হলেন। উনি একটা বালকের হাত ধরে আছেন। সেই বালকের ওই হাত ধরার সহ হাত ধরে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওই স্টিমারের ভিতরে গিয়ে ওই খালি সোফাটাতে বসে পড়লেন। উনি বসে পড়লেন। তো এই স্বপ্ন এইভাবে দেখার পর ওনার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরে যখন পীর মুর্শিদ পাকের কাছে উনি বর্ণনা করতেছিলেন, তখন পীর মুর্শিদ পাক বললেন যে তুমি যে স্বপ্নটা দেখেছ, যেই প্রথম যে স্টিমারের মধ্যে যাকে তুমি বসা দেখেছ, উনি হচ্ছেন আমার শেজলা ভাই হযরত সৈয়দ শাহ রাশেদ আলী আল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইনি। পীর মুর্শিদ পাকরা 4 ভাই ছিলেন। পীর মুর্শিদ পাক ওনারা 4 ভাই ছিলেন। হ্যাঁ, সৈয়দ শাহ আরশাদ আলী, সৈয়দ শাহ ইরশাদ আলী, সৈয়দ শাহ রাশেদ আলী আর সৈয়দ শাহ খুরশেদ আলী। এই পীর মুর্শিদ পাকরা 4 ভাই ছিলেন। পীর মুর্শিদ পাকেরও বড় ভাই ছিলেন হযরত সৈয়দ শাহ আরশাদ আলী। উনিও যুবক অবস্থায় উনি পর্দা পাক নিয়েছেন 22 বছর বয়সে। তখন পীর মুর্শিদ পাকের বয়স হলো 11 বছর। তখন ওনার এই বড় ভাইজানকে উনি হারিয়েছেন। ওনার বড় ভাইজানের উমর মুবারক ছিল তখন সৈয়দ শাহ আরশাদ আলী আল কাদরি আল হাসান, মৌলা পাকের বড় শাহজাদা পাক। উনি 22 বছর বয়স উনি পর্দা নিয়েছিলেন। তো এরপরে হচ্ছে মেজো ছিলেন পীর মুর্শিদ পাক। আর পীর মুর্শিদ পাকের ইমিডিয়েটলি যিনি ছোট ছিলেন সৈয়দ শাহ রাশেদ আলী আল কাদরি আল হাসান আল হুসাইন। উনাকে ওই স্টিমারের মধ্যে উনি বললেন যে উনি হলো আমার ইমিডিয়েটলি যিনি ছোট, অর্থাৎ আমার সেজো ভাই ছিলেন উনি। হ্যাঁ, উনাকে তুমি যে স্টিমারের মধ্যে যিনি বসা দেখেছো, উনি আমার সেজো ভাই হচ্ছে সৈয়দ শাহ রাশেদ আলী আল কাদরি আল হাসান। আর যাকে তুমি ওই সিঁড়ি উঠতে দেখলে, যেই মহাপুরুষ জালোয়াগার, যেই মহাপুরুষকে তুমি দেখলে যে একটা বালকের হাত ধরে উনি সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উনি স্টিমারে উঠে যাচ্ছেন, উনি হচ্ছেন আমার পীর ও মুর্শিদ, উনি হচ্ছেন মৌলা পাক হুজুর কিবলা ও কাবা সৈয়দ শাহ মুর্শিদ আলী আল কাদরি। ওনাকে তুমি দেখেছো। এবং যিনি ওই বালকের যে হাত ধরেছিলেন, উনি হচ্ছেন আমার লাল, উনি ছিলেন আমার আজমাল, উনি আমার আজমাল, উনি হচ্ছেন আমার সেই লাল, আমার বেটা। দেখেন, উনি পর্দা নেওয়ার পরে এবারে বলছেন উনি কোন অবস্থানে আছেন। তখন হুজুর পাক বললেন যে ওনারা স্ত্রীগঞ্জে হাজির হতে এসেছিলেন, ওখান থেকে আবার জান্নাতের দিকে চলে গেলেন। পীর মুর্শিদ পাক বললেন যে ওনারা স্ত্রীগঞ্জে হাজির হতে এসেছিলেন, এবার ওখান থেকে আবার জান্নাতের দিকে রওনা হলেন। এই যে দেখেন এই স্বপ্নটা, যে পীর লাল হুজুর পাক কিবলা ও কাবা, যিনি মৌলা পাকের হাত ধরা ছিলেন, ঠিক কিনা বলেন? মৌলা পাক ওনার হাত ধরেছিলেন, তাহলে লাল হুজুর পাক কার সাথে আছেন? এই যে স্বপ্ন, এটা তো তাবির পীর মুর্শিদ পাক করে দিলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাটা করে দিলেন যে উনি ছিলেন আমার লাল, উনি ছিলেন আমার বেটা। মৌলা পাক যেনার হাত ধরে আছেন, উনি হলেন আমার লাল পাক, ওই বালক। তাহলে স্পষ্ট আমরা বুঝতে পারতেছি এই স্বপ্ন থেকে যে লাল হুজুর পাক কিবলা ও কাবা মৌলা পাকের সাথে আছেন, মৌলা পাকের সাথে আছেন। মৌলা পাকের সাথে কেন আছেন? এটাও পীর মুর্শিদ পাকের দোয়া। দেখেন, প্রথম হচ্ছে যে দেখেন ইমামে আলী মাকামের কাছে দোয়া করলেন পীর মুর্শিদ পাক ওনার এই বেটার জন্য।
যে হে জানে নবী, আমার বেটা আমার লালকে আপনি একটা নতুন জীবন দান করেন। তো উনি যখন ইমামে আলী মাকামের উপরে ফেদা হয়ে কুরবানি হয়ে যখন উনি কুরবানি হয়ে গেছেন, ওনার জানকে কুরবানি করে দিয়েছেন, তখন দেখেন যে উনি কোন অবস্থানে আছেন। মওলা পাকের সাথেই উনি জান্নাতের মধ্যে আছেন। এরপরে আরো দোয়া করলেন, আরো দোয়া করলেন মওলা পাক, পীর মুর্শিদ পাক স্বয়ং আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতেছেন। পীর মুর্শিদ পাক ওনার এই বেটাকে নিয়ে কখনো আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেছেন, কখনো ইমামে আলী মাকামের কাছে দোয়া করেছেন, কখনো গৌসে পাকের কাছে দোয়া করেছেন ওনার এই বেটাকে নিয়ে, 22 পাকের মধ্যে বা 9 পাকের মধ্যে। যেমন একটা লাইনে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলেন ওনার এই বেটাকে নিয়ে, ইলাহি রূহে আজমল কুদরে মুর্শিদ কা পहुंचा दे, करम उसे पर भी हो जाए खुदारा, गौसे आज़म का करम उस पर भी हो जाए खुदारा, गौसे आज़म का। এই লাইনের মধ্যে পীর মুর্শিদ পাক আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতেছে যে ইলাহি, হে আমার এলাহ, হে আমার প্রভু, रूहे अजमल को दरे मुर्शिदे पा पहुंचा दे। बोले हे আমার প্রভু পরওয়ারদিগারে আলম, আমার আজমালের রুহু খানাকে, বলছে রুহে আজমাল, আমার আজমালের, আমার লালে পাকের রুহু মুবারককে আমার মুর্শিদের দরবার পর্যন্ত পৌঁছে দাও। মুর্শিদে পা পৌঁছা দে, আমার মুর্শিদের দরবার পাকে, আমার মুর্শিদের কদম পাক পর্যন্ত আমার আজমালের রুহ মুবারককে পৌঁছে দাও। এই দোয়াটা করলেন আল্লাহ পাকের কাছে। তো জামানার গওস যখন আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতেছে, সেই দোয়াকে মিস হবে? বলেন মিস হবে? এই জন্য দেখেন যিনি দোয়া করেছেন আল্লাহ পাকের কাছে যে ওনার আজমাল, ওনার লাল পাককে উনার মুর্শিদ হযরত সৈয়দ শাহ মুর্শিদ আলী আল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইন আল বাগদাদি পর্যন্ত ওনাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এই জন্য দেখেন সেই মওলা পাক যখন স্ত্রীগঞ্জে হাজির হতে এসেছেন, তখন ওই লাল হুজুর পাক কেবলা ও কাবার হাত ধরে নিয়ে এসেছেন, আর হাত ধরে নিয়ে এসেছেন, আবার ওখান থেকে হাজির হয়ে আবার ওনাকে হাত ধরে নিয়ে জান্নাতের দিকে আবার অগ্রসর হচ্ছে। পীর মুর্শিদ পাকের দোয়া দেখেন কিভাবে মকবুল হয়েছে। হ্যাঁ, যে উনি এক পর্দা গ্রহণ করার পরে উনি এক আধ্যাত্মিক এক জীবনী পাক উনি লাভ, নতুন এক জীবন, মানে আধ্যাত্মিক এক জীবন উনি লাভ করেছেন। মওলা পাকের সাথে আছেন, মওলা পাক পর্যন্ত ওনাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেছেন, উনি মওলা পাকের সাথে আছেন। এরকম পীর মুর্শিদ পাক ওনার এই শাহজাদা পাকের জন্য অসংখ্য কাসিদা পাকের এই শেষে উনি স্মরণ করেছেন, যেখানে উনার জীবনী পাকের এক আলিশান বুজুর্গি প্রকাশিত হয়েছে, যিনি কত বড় জবরদস্ত আল্লাহর ওলি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশে, শাহ বাগদাদ পাকের বংশে, মওলা পাকের মেদিনীপুরের মওলা পাকের বংশে যিনি কত বড় এক জবরদস্ত আল্লাহর ওলি ছিলেন, যে এত অল্প বয়সে শাহ কারবালা পাকের মোহাব্বতে, শোকের উপরে, মাতমের উপরে ওনার জীবনকে উৎসর্গ করে এই দুনিয়ার এই হায়াতে পাক, এই জিন্দেগির অবসান ঘটিয়ে তিনি এক মহা এক আধ্যাত্মিক জীবনী পাক লাভ করে নিয়েছিলেন। যার কারণে পীর মুর্শিদ পাক ওনার যে মারকাদ, ওনার যে রওজা শরীফ, ওনার যে মাজারে আকদাস, সেই মাজারে আকদাসের জন্য ওনার দোয়া করেছেন, সেই মাজারে আকদাসের জন্য ওনার দোয়া করেছেন পীর মুর্শিদ পাক, ওনার এই শাহজাদা পাক, ওনার এই লালে পাকে, যেটা 22 পাকের মধ্যে ফুটে উঠেছে।
22 পাক মৌলা পীর মুর্শিদ পাকের লেখা একখানা 22 পাক, যেটা আমরা সচরাচর আমরা পড়ে থাকি, যে 22 পাকটা मैं हो बंदा, मोहब्बत पढ़ें सबाई, मैं हो बंदा आपे काया, मैं हो बंदा आपे काया, माले को এই কাসিদা পাকের প্রথম এবং শেষ লাইনটা আমরা পড়লাম। প্রথম লাইনটা আমরা পড়লাম मैं है बंदा आपे काया गौसे पाक, আর শেষের লাইনটা পড়লাম হচ্ছে हो मुनावर रौजा मेरे लाल का। যেখানে লাল কা বললেন, লাল, দেখেন উনি এক মহা আধ্যাত্মিক জীবনী পাক লাভ করলেন পর্দা নেওয়ার পরে, তাই না? যে ইমামে আলী মাকামের কাছে উনি ওনার এক নতুন জীবন চাইলেন, উনি মৌলা পাকের সাথে আছেন, সুবহানাল্লাহ। মৌলা পাক ওনার হাত ধরে আছেন, অর্থাৎ মৌলা পাক এই পর্দা নেওয়ার পরে জেনে রাখবেন আম্বে ইকরাম রসুলগণ আল্লাহর অলিগণ এই খানদানে পাক এনারা পর্দা নেওয়ার পরে ওনাদের আধ্যাত্মিক পরিধি, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, রুহানি পরিধি আরো ব্যাপকতা লাভ করে। কারণ যখন হায়াতে পাকে থাকেন ওনারা শরীয়তের একটা গণ্ডিতে থাকেন, ঠিক কিনা বলেন? হায়াতে পাকের মধ্যে যখন থাকেন, জাহেরি হায়াতে শরীয়তের একটা গণ্ডির মধ্যে ওনাদের থাকতে হয়। কিন্তু যখন বেসালে পাক গ্রহণ করেন তখন তার শরীয়তের মধ্যে নাই, তখন আছেন শুধু বাতিনি আর মারফাতের মধ্যে, তখন ওনাদের ব্যাপকতা আরো লাভ করে। ব্যাপকতা দেখেন না, এই পূর্ববর্তী নবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজ শরীফ করলেন মসজিদে আকসাতে, তখন তো সব নবী পর্দা নেওয়া, ঠিক কিনা বলে? সব নবী কি সবাই ইন্তেকাল করেছেন, সবাই পর্দা নিয়েছেন। যার কারণে দেখেন একই সময়ে সমস্ত নবী 1,23,000 আপনার 999 জন নবী, আমাদের নবীকে বাদ দিলে, তাই না? সবাই কি করলেন? তাদের রওজা শরীফ ছেড়ে সবাই মসজিদে আকসাতে চলে গেলেন। তাহলে কতটা রুহানি পাওয়ার! সবার মাজার শরীফ ছেড়ে মসজিদে আকসাতে চলে গেলেন। অনেকের মাজার শরীফ হাজার 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 কিলোমিটার দূরে আছে, কিন্তু তারা সশরীরে মসজিদে আকসাতে চলে গেলেন। আবার সেখান থেকে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমি যখন মুসা আলাইহিস সালামের মাজারের কবরের উপর দিয়ে আমি যখন যাচ্ছিলাম, আমি দেখলাম যে ওহুয়া ইউসাল্লি, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তেছেন। সুবহানাল্লাহ, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তেছেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন। এটা জর্ডানে, মুসা আলাইহিস সালামের মাজার শরীফ হচ্ছে জর্ডানে, ওটাও আরব কান্ট্রি। আবার সেই মুসা আলাইহিস সালাম যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ দেখলেন যে উনি ওনার মাজারে নামাজ পড়তেছে দাঁড়িয়ে, মানে সালাত পড়তেছেন, রাসূলুল্লাহকে ইস্তেকবাল দিচ্ছেন। সালাত, এই সালাত রাসূলুল্লাহকে ইস্তেকবাল, সালাতু সালাম হুজুরে পাককে দিচ্ছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হুজুরে পাক যখন মসজিদে আকসাতে গেলেন, উনি মসজিদে আকসাতেও চলে গিয়েছেন। আবার সেই মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাসূল আসমানে পেয়েছেন কিনা? আপনারা বলেন পেয়েছেন কিনা? তাহলে এই যে নবীদের দেখেন রুহানি পাওয়ারটা কি ভাই, যে ওনাদের মাজারে ছিলেন,
মসজিদ আকসাতে চলে গেলেন, আবার আসমানে চলে গেলেন। তাহলে এগুলো কি প্রমাণ করে বলেন? এগুলোকে যদি আমরা ফিকির করি, অ্যানালাইজ করি, তাহলে কি হয়? যে রুহানি পাওয়ারটা আরও বেড়ে যায়, ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম যখন উনি হায়াতে পাকে ছিলেন, এরকম দৃষ্টান্ত আছে যিনি এই মুহূর্তের মধ্যে উনি ওই মিশরে ছিলেন, মিশর থেকে মসজিদ আকসাতে চলে গেছেন, আকসা থেকে আবার আসমানে চলে গেছেন। মুসা নবীর জামানায় এরকম কোনো ঘটনা আছে? বলেন আছে? আপনারা কেউ শুনেছেন? নাই। কিন্তু ওনারা দেখেন যখন পর্দা নিয়েছেন, ইন্তেকাল করেছেন, ওনাদের রুহানি পাওয়ারটাকে দেখেন। তো পূর্ববর্তী নবীদের যদি এই পাওয়ার হয়, তা আমাদের নবী পাকের আছে নাই পাওয়ার? বলেন আরো কম আছে না বেশি আছে? মৌলা আলী আলাইহিস সালামের আছে না? আছে কিনা বলেন? হুজুর শাহে বাগদাদ পাকের আছে না? মৌলা পাকের আছে না? যেনারা আলে মোহাম্মদ, তাহলে ইনাদের পাওয়ার, ইনাদের মর্তবা নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ, ঠিক কিনা বলেন? এটা আমাদের আকীদা, এটা আমাদের কি বলেন? আকীদা। আলে মোহাম্মদ খানদানে মুস্তাফা নবী নেই মगर নবী से बढ़कर है। এনারা নবী নন, আলে মোহাম্মদ খানদানে মুস্তাফা, এনারা নবী নন, কিন্তু এনারা নবীদের মর্তবা থেকে আরো শ্রেষ্ঠ, ঠিক কিনা বলেন? নবীদের মর্তবা থেকে শ্রেষ্ঠ। এই বিশ্বাস আকীদা যে রাখে না, সে মুমিনই হতে পারবে না কখনো, জেনে রাখবেন। বলতে পারেন এত বড় কথা? হ্যাঁ ভাই, কারণ যে ইনাদের মর্তবা শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত নবীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান পাক থেকে এগুলো ফয়সালা হয়ে গেছে ভাই। হুজুর যখন বলেছেন যে মান কুনতু মাওলা ফা আলিয়ুম মাওলা, আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা, রাসূল তামাম নবীদের মাওলা, মাওলা আলীও তখন তামাম নবীদেরও মাওলা হয়ে গেছেন। রসুল যখন বলেছেন যে আল হাসান ওয়াল হুসাইন হুমা সাইয়্যিদা শাবাবি আহলিল জান্নাহ, যে আমার হাসান হুসাইন তামাম জান্নাতি যুবকদের সরদার আছেন। যখন ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন তামাম জান্নাতি যুবকদের সরদার হয়ে গেছেন, তখন সমস্ত নবীদের সরদার হয়ে সমস্ত নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছেন। ওখানে ফয়সালা হয়ে গেছে ভাই, ওখানেই তো ফয়সালা হয়ে গেছে যে সমস্ত নবীদের সর্দার হয়ে নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছেন, ঠিক কিনা বলেন? ভাই খানদানে মুস্তাফা, এনারা নবী নন কিন্তু নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। এনারা নবী নন যেমন আমরা এই আকীদা রাখি, তেমন এনারা নবীও সে তামাম নবীও সে বরকর এই আকীদাও আমরা রাখি। এটাও আমাদের ঈমান। আমাদের ঈমান যেমন যে আলে মুস্তাফা খানদানে মুস্তাফা যিনারা নবী নন, এটাও যেমন আমাদের ঈমান, এটাও যেমন আমাদের আকীদা। কিন্তু তামাম নবীও সে বরকর আলে মুহাম্মদ খানদানে মুস্তাফা, এটাও আমাদের আকীদা, এটাও আমাদের আকীদা। কেন? যে পূর্ববর্তী নবীগণ উম্মতে মুহাম্মাদির, আয় যে উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে আপনার খানদানে মুস্তাফার মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে যারা আল্লাহর ওলি, ওনাদের এত মর্তবা পূর্ববর্তী নবীগণ জানতে পেরে বুঝতে পেরে ওনারা নবী না হয়ে এই নবীর উম্মত হওয়ার জন্য তামান্না করেছেন, ঠিক কিনা বলেন? এটা মওলা পাক দেয়ান পাকের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। উম্মতি होने की करते थे तमन्ना अंबिया, है शरफ से हो यादा औलिया अल्लाह का, है शरफ से हो यादा औलिया अल्लाह का, उम्मती होने की करते थे तमन्ना अंबिया। সমস্ত নবীগণ উম্মত হওয়ার জন্য তামান্না করেছেন, আকাঙ্ক্ষা করেছেন। এটা মওলা পাক ও দেয়ান পাকের মধ্যে উল্লেখ করেছে। এই জন্য এ খানদানে মুস্তাফা এনারা এই জন্য নবীদের থেকেও এনারা কি বলেন? শ্রেষ্ঠ ভাই, নবীদের থেকে ওনারা বরকর। এই জন্য লাল হুজুর পাক কিবলা ও কাবা তিনার সেই মাজারে আকদাসের শানে আবার যে আলোচনা যেখানে আমরা ছিলাম, পীর মুর্শিদ পাক দোয়া করতেছেন কি যে হো মুনাওয়ার রওজা মেরে লাল কা,
যে উনি তো এক আধ্যাত্মিক জীবনী নিয়ে আছেন, কিন্তু ওনার যে একটা শরিয়াতের ঠিকানা আছে মেদিনীপুরের ওই জোড়া মসজিদ শরীফ প্রাঙ্গণে। উনি আধ্যাত্মিকভাবে যে কোথায় আছেন ওটা আমাদের কাছে গায়রে মালুম, ওটা আমাদের জানা নাই। শুধু একটা ওয়াকিয়া আমরা জানতে পেরেছি হুজুর পাকদেরই নেগা করমে, ওনাদেরই ইশারায়, যে উনি কোন হালাতে আছে, মওলা পাকের সাথে উনি আছেন। হ্যাঁ, ওটা একটা ওয়াকিয়া হয়েছে বলে, একটা ঘটনা হুজুর পাকের খাদেম দেখেছেন বলে তাই আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু আর তো আমাদের কাছে কিছু মালুম নাই, আছে বলেন? আর কিন্তু কোনো কিছু আমাদের কাছে মালুম নাই, আমাদের কাছে জ্ঞাত নাই। কিন্তু একটা শরিয়াতের ঠিকানা আছে, ওই জায়গাটা দিকে আমরা ওনার সামনে আমরা আমাদের মস্তককে আমরা অবনত করি। লাল হুজুর পাক কিবলা ও কাবার, সেটা হচ্ছে ওই মেদিনীপুরের জোড়া মসজিদ শরীফ প্রাঙ্গণের যেই প্রথম যে মাজার শরীফটা আমরা পাই, ওটাই হলো ওনার দুনিয়াতে ওনার পর্দা নেওয়ার পরে ওনার ওইটাই হলো ওনার ঠিকানা। মানুষ যখন হায়াতে থাকে ওনার ঠিকানা থাকে, ওনার যে ঘর, ওইখানে ওনাকে আমরা পাওয়ার জন্য ওনার ঘরে আমরা যাই, ওনার বাড়িতে আমরা যাই। আর মানুষ যখন ইন্তেকাল করে, যখন মৃত্যুবরণ করে, মারা যায়, তখন কিন্তু ওনার কবরটা কোথায় আমরা সেটা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক কিনা বলেন? বেঁচে থাকা অবস্থায় আমরা বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক কিনা বলেন? বেঁচে থাকা অবস্থায় আমরা বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করি, ওনার বাড়ি কোথায়। আর যখন মারা যায় তখন কি জিজ্ঞাসা করি? ভাই, ওনার কবরটা কোথায়? তো পীর মুর্শিদ লাল হুজুর পাক কিবলা ও কাবার যেই শরিয়াতের ঠিকানা, ওনাকে পাওয়ার জন্য যে শরিয়াতের ঠিকানা, সেটা হচ্ছে মেদিনীপুরের জোড়া মসজিদ শরীফ প্রাঙ্গণের যেই নিচে যেই মাজার শরীফগুলো আছে হুজুর পাকদের, যে প্রথম যেই মাজার শরীফখানা, যে মাজার শরীফখানা একটু উঁচু। মাজার শরীফটা কি বলেন? একটু উঁচু। যারাই ওই জোড়া মসজিদে গিয়েছেন আপনারা বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ, ওনার আব্বাজান হুজুর কিবলা ও কাবা হযরত শাহ ইরশাদ আলী আল কাদরি আল হাসান আল হুসাইন আল বাগদাদি আলা জাদ্দি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাজার শরীফের আগে যে উঁচু মাজার শরীফখানা, প্রথম যে মাজার শরীফ একটু উঁচু, দেখবেন যে ওখানে যতগুলো মাজার শরীফ আছে সমস্ত মাজার শরীফগুলো থেকে ওই মাজার শরীফটা একটু উঁচু, ঠিক কিনা বলেন? এবং ওটা অত্যন্ত জালোয়াগার, নুরানি, সবুজ কালার, সবুজ রঙে, আপনার সবুজ রঙে রং করা মাজার শরীফটা একটু উঁচু এবং ওটা জালোয়াগার। কেন? পীর মুর্শিদ পাক ওনার মাজার শরীফের উপরে দোয়া করে গেছেন, যার কারণে ওটার গেট আপটাকে ওইভাবেই রাখা হয়েছে যে হো মুনাওয়ার রওজা মেরে লাল কা মুদ্দাওয়া হ্যায় ये मेरा या গৌসে পাকের কাছে দোয়া করে গেছেন পীর মুর্শিদ পাক। গৌসে পাকের কাছে দোয়া করতেছেন যে হে গৌসে পাক, ও মুনাওয়ার মানে নুরানি করে দেন, জালোয়াগার করে দেন। নূর শব্দ থেকে মুনাওয়ার বলে আমার ও মুনাওয়ার রওজা মেরে লালে কা, বলে আমার লালের, আমার বেটার, আমার শাহজাদার রওজা মুবারককে আপনি মুনাওয়ার করে দেন, নূরে নুরান্বিত করে দেন, আলোকিত করে দেন। মুদ্দওয়া হ্যায় ইয়ে মেরা ইয়া গৌসে পাক, হে গৌসে পাক আপনার কাছে এটাই আমার দোয়া। মুদ্দাওয়া, এটা আপনার কাছে এটাই আমার চাওয়া, আপনার কাছে এটাই আমার আহ্বান, আপনার কাছে এটাই আমার আজিজ ইনকিসারি, জামাল লালে পাকের রওজা মুবারকটা আপনি মুনাওয়ার করে দেন, আলোকিত করে দেন, নুরান্বিত করে দেন। এই জন্য দেখেন ওনার মাজার শরীফটা নিচের হুজুর পাকদের যতগুলো মাজার শরীফ আছে ওনার মাজার শরীফটা এই জন্য ভিন্ন উঁচু করা, মুনাওয়ার হয়ে আছে। এটা পীর মুর্শিদ পাকেরই দোয়া গৌসে পাকের কাছে। এই জন্য ওই দোয়ার বরকতে ওনার মাজার শরীফটাকে ওইভাবেই করে রাখা হয়েছে। আর বাকি সব মাজারগুলো দেখেন একই লেভেলে, কিন্তু শুধু ওনার মাজার শরীফটা উঁচু। কেন? ওই যে পীর মুর্শিদ পাকের দোয়া হো মুনাওয়ার রওজা মেরে লালে কা। এরপরেই পীর মুর্শিদ পাক অর্থাৎ লাল হুজুর পাকের আব্বাজান হুজুর কিবলা ওনার মাজার শরীফ, এরপরে লাল হুজুর পাকের আম্মা জানের মাজার শরীফ, এরপরে পর্দা হুজুর পাকের মাজার শরীফ, এইভাবে এই মাজার শরীফগুলো সিরিয়াল এইভাবে। তো ইনার এই উরসে শরীফ
এর এত মর্তবা আজকে আমরা জিনার উর্সে শরীফে আমরা এসেছি ভাই। ইনার উর্সে শরীফের এত মর্তবা, যেই উর্সে শরীফের শানে স্বয়ং পীর মুর্শিদ পাক জালালি হালাতে তিনি ইরশাদ করেছেন যে আমার লালের উর্সে যে মোহাব্বতের সহিত আমার লালের উর্সে যে হাজির হবে তার জন্য আমার সাফায়াত বরাদ্দ হবে, তার জন্য আমার সাফায়াত। প্রত্যেক জামানার গৌস হাসরের ময়দানে উনি সাফায়াত করবেন, প্রত্যেক জামানার গৌস। এটা হাদিস শরীফ থেকে এর একটা সাংঘাতিক একটা ফয়সালা হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাক বলেছেন যে হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক ৭০,০০০-এর একটা জামাতকে বিনা হিসাবে, বিনা আযাব এবং বিনা হিসাবে ৭০,০০০-এর একটা জামাতকে আল্লাহ পাক জান্নাতে দিয়ে দিবেন বিনা হিসাব এবং বিনা আযাবে। ওই ৭০,০০০-এর প্রত্যেকের সাথে আরো ৭০,০০০ থাকবে, ৭০,০০০-এর প্রত্যেকের সাথে আবার ৭০,০০০ থাকবে। এইগুলো কি ভাই? এগুলোই হচ্ছে নবীগণ, মুহাম্মদ এবং আলে মুহাম্মদ, তাই না? জামানার গৌস যারা ছিলেন ইনাদের বর্ণনায় এই হাদিস শরীফ ইনাদে আসছে যে ইনারাই যারা ওনাদের সাথে আছে ইনারা ওই হাসরের ময়দানে ওনারাই বিনা হিসাব এবং বিনা আযাবে এনারাই হাসরের ময়দান পাড়ি দিয়ে যাবেন। মুহাম্মদ এবং আলে মুহাম্মদ, ভাই নবীগণের কোনো হিসাব আছে? বলেন হাসরের ময়দান নবীগণের কোনো হিসাব আছে? নবীগণের যখন কোনো হিসাব নাই, তো ওই নবীগণের স্থলাভিষিক্তই তো আছেন রাসূলুল্লাহ হাসরের ময়দানে, যে মাকামে মাহমুদে থাকবেন। মাকামে মাহমুদ ওই জায়গাটা তো রাসূলুল্লাহর জায়গা, ওই যে প্রশংসিত যে জায়গা মাকামে মাহমুদ, ওই যে প্রশংসিত যে জায়গা ওটা কার? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পাকে, ওই মাকামে মাহমুদ রাসূলুল্লাহর। তো হাসরের ময়দানে বিচার কাদের, আযাব কাদের? বলে মুহাম্মদ এবং আলে মুহাম্মদ যিনারা আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার পাক জবানে ইরশাদ করেছেন যে হে আলী, তুমি ফাতেমা, হাসান, হুসাইন, আমি মাওলা আলী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন আনা ওয়া ফাতেমা ওয়া হাসান হুসাইন। রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে হে আলী, তুমি ফাতেমা, হাসান, হুসাইন এবং তোমাদের মুহাব্বতকারীরা হাসরের ময়দানে একটা জায়গাতে তোমরা জুমায়েত থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আর রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে আমার ফাতেমা হাসরের ময়দানে আল্লাহর সেই আরশের ছায়ার নিচে থাকবেন, আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে থাকবেন খাতুনে জান্নাত পাকে আথার। ওনার সাথে থাকবেন মাওলা আলী, ইমাম হাসান, হুসাইন এবং ওনার মুহাব্বতকারীরা, ওনার আওলাদ পাকরা। তো ভাই মাওলা আলীর মুহাব্বতকারী, ইমাম হাসান এবং হুসাইনের মুহাব্বতকারী, ওনাদের আসল মুহাব্বতকারী তো গৌসে পাক। মাওলা আলীর আসল মুহাব্বতকারী তো মাওলা পাক, পীর ও মুর্শিদ পাক, পর্দা হুজুর পাক, বড় হুজুর পাক, ঠিক কিনা বলেন? ওনারাই তো মূলত ওনাদের আসল মুহাব্বতকারী। ইমাম হাসান হুসাইনের মুহাব্বতকারী বড় হুজুর পাক, কিবলা ও কাবা। আমরা তো আসলে ভাই আসল মুহাব্বতের পর্যায়ে আমরা যেতে পারি নাই। ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপরে লাল হুজুর পাক আসল মুহাব্বত কেমন, প্রকৃত মুহাব্বত, মুহাব্বতের চরম পর্যায়ে ছিলেন লাল হুজুর পাক, কিবলা ও কাবা। ইমামে আলী মাকামের মুহাব্বতের, শাহেনশাহ কারবালা পাকের মুহাব্বতের চরম পর্যায়ে লাল হুজুর পাক চলে গিয়েছিলেন, যার কারণে ওনার হায়াতে পাকি এত অল্প সময়ে ওনার হায়াতে পাক ইমামে আলী মাকামের উপরে কুরবানি করে দিয়ে দিলেন। কারণ ওনার মুহাব্বত এমন চরম পর্যায়ে বড় হুজুর পাক, কিবলা ও কাবার, ইমামে আলী মাকামের উপরে, ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপরে বড় হুজুর পাকের মুহাব্বতটা এমন চরম পর্যায়ে, ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের মুহাব্বতে বড় হুজুর পাক, কিবলা ও কাবা না কোনোদিন পেট পুরে খাবার গ্রহণ করলেন, না কোনোদিন এতটুকু বেশি খাবার
উপহার গ্রহণ করলেন না, যার কারণে সেই মুহাব্বতের কারণেই বড় হুজুর পাক সেই ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের মুহাব্বতের কারণেই, মুহাব্বতের চরম পর্যায়ের কারণেই পানি বেশি পান করতেন না। এবং যখন পর্দা পাক নিলেন, পর্দা পাক নেওয়ার পরে যখন 4 নম্বর খানকা পাকের খাদেমাকে স্বপ্ন দেখালেন যে তিনি সেই আশুরা পাকের পরে কারবালায় গিয়ে ওনার দেহ মুবারক, ওনার জামা মুবারককে রক্ত মেখে এসেছেন। তো ওনার মোহাব্বতের এগুলো চরম পর্যায়ে বড় হুজুর পাকের। দেখেন ভাই, আমাদের জীবনেও তো কত আশুরা পাক আসে, কিন্তু বড় হুজুর পাক পর্দা নেওয়ার পরেই ওনার যে প্রথম আশুরা পাক, সেই আশুরা পাকে উনি কারবালায় হাজির হয়ে রক্ত মেখে আসলেন, রক্ত মেখে আসলেন। এই জন্য ওনারাই হচ্ছেন ইমামে আলী মাকামের, ওনারাই মোহাব্বতের চরম পর্যায়ে। এই জন্য ওনাদের সাথে, সেই মোহাব্বতের সাথে আমরা একাত্মতা হয়ে আছি, সেই মোহাব্বতের সাথে হয়তো আমরা সামিল হয়ে আছি, যদি ওনারা আমাদেরকে দয়া করে কবুল করেন। আজকে এই মহা পবিত্র এই উরসে শরীফে হাজির হতে পেরে আমরা ধন্য। পীর মুর্শিদ পাকের পাক কদমে আমাদের একান্ত আজিজি ইনকে সারি, যে ওনার এই লালে পাক, ওনার এই শাহজাদা পাকের এই উরসে শরীফে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরাখানা কবুল মঞ্জুর করুন, আমিন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।